성결교회 전체에 좀 생각해야 될 주제가 믿음입니다. 믿음. 그래서 오늘 믿음의 경주에서 우리 교육부서에도 이 말씀 믿음 주제로 계속 배우고 우리 구역가정 모임에서도 이 내용을 좀 믿음을 주제로 좀 다루게 됩니다. 경주인데 오늘 이 경주는 달리기입니다. 달리기 경기하는 겁니다. 사도 바울이 이제 주신 편지 말씀 보게 되면 뭐 싸운다 그런 부분도 있고 달려간다 계속 달린다 이 부분도 있어요. 그래서 우리가 이 믿음의 경주 달리기는 멈출 수가 없어요. 계속 달려야 돼. 걸어가는 것도 아니고 우리가 잡니다. 달려야 합니다. 예전에는 그냥 마라톤만 생각했는데 긴 시간 간다 했는데 이제 마라톤 선수들이 거의 세계 기록이 아니라도 세계 기록 비슷한 분들은 제 100m 달리는 속도로 달립니다. 제가 지금 100m 몇 초 나올지 모르겠어요. 한 20초 가까이 안 나오겠나 싶은데요. 잘못하면 100m 달리고 또 쓰러질 수도 있고 그럴 텐데. 그러니까 한 16, 7초 정도로 이 100리길을 계속 달리는 겁니다. 그러니까 우리 신앙생활은 우리가 잡니다. 달리는 것입니다. 쉬면 안 되는 겁니다. 그죠? 그래서 마라톤이라 천천히 쉬다 가는 게 아니고 계속 달려가는 겁니다. 오늘 그 경기인데 이제 고린도전서 보게 되면 허공을 친다 그런 내용이 나옵니다. 그 격기 아마 치는 건 격투기일 거예요. 오늘날처럼 잘 이렇게 룰을 따른 권투 경기가 아니지만 그 비슷한 격투기들. 우리도 이제 사람이 남자들, 여자들도 뭐 치는 경기들이 있잖아요. 그죠? 그래서 허공을 치는 그런 격투기. 이제 신약 성경 서여지기 전부터 로마 시대, 그리스 시대에 이런 경기들이 있었어요. 사도 바울이 내 몸을 쳐서 복종자한테 말은 확 쳤는데 KO 그러잖아요. 넉다운돼서 하나, 둘, 셋, 여덟, 아홉, 열 그래도 가만 누워 계세요. 그러다가 영원히 가신 분도 계세요. 그러니까 내 몸을 쳐서 복종자한다는 말은 정말 이 경기에 있어서 주님 말씀을 따라 살아야 되는데 잘 안 되기 때문에 나를 키워시킨다 이런 뜻과 마찬가지예요. 확 쳐서 나를 이렇게. 그래서 사도 바울은 그러잖아요. 우리가 나는 날마다 죽노라. 그죠? 그러니까 복종하는 거예요. 그죠? 쳐서 자기 절대로 치지 마시길 바랍니다. 아버님 교회 쉬실 때 제가 굉장히 이제 남아있는데 또 아버님 또 내 얘기하냐 그러실 것 같은데 막 화나시면 이 벽에 대고 그때 소주 잡수실 때인데 막 머리를 찌어요. 저는 한 번도 그래 본 일이 없어요. 절대 그러시면 안 됩니다. 그죠? 머리를 막 찌어요. 뭐 하는 감정이 안 되니까. 제가 그분 아들이기 때문에 제 속에도 그런 게 좀 남아는 있어요. 그러면 안 되는데 억제를 많이 하는. 그러니까 나를 쳐서 복종 키워시켜가지고 그냥 그분의 뜻을 따르게 만드는. 달린다는 이야기는 우리 일반 달리기들, 육상 경기인데 좀 주로 단거리보다는 마라톤에 해당도 볼 수가 있겠어요. 우리가 또 선한 싸움을 싸운다 그럴 때 이런 치는 격투기도 되지만은 레슬링 비슷한 것도 되고 또 하나는 우리 로마 시대에 이제 예수님 이야기에 담긴 영화를 보게 되면 검투사들 나오잖아요. 그죠? 칼 들고 이렇게. 이건 칼은 아닌데 막 써 무기들 가지고 나와서 또 귀족들이 훈련시키잖아요. 그죠? 훈련시켜가지고 막 해서 한참 경기를 하고 구경꾼이 많이 막 하면 이제 삼식 쓰러지게 되면 사람들이 말이죠. 참 무섭잖아요. 죽여라! 그러면 어떻게 들고 있으면 거기 제일 높은 사람, 때려 황제가 와서 보면서 이렇게 하면 푹 해서 죽는다. 이 영화에 봤어요. 실제 그렇게 다 했다는 거예요. 그런 검투사 싸움 말이에요. 이렇게 이제 이분이 전신갑주 입고 칼 들고 방패 들고 화살 막아내고 허리띠 착 들는 신발 제대로 신고 그런 경기 이야기, 검투사들 그런 모습도 이야기 하잖아요. 오늘 이제 달리기인데 잘 달려야 되는데 달리기 때문에 우리가 잡니다. 믿음의 경주. 그래서 우리가 전에도 한번 소개했던 분 이야기인데 파리 올림픽 때 금메달 땄던 에릭 리델이라는 분 이야기 우리 같이 한번 영상을 한번 보시겠습니다. 믿음의 경주를 하는 겁니다.
to them. Can you believe it? His head's not back yet. It's an ache. A helplessness. And anger. Take them on. All of them. One by one. And run them off their feet. I believe that God made me for a purpose. For China. But He also made me fast. And when I run, I feel His pleasure. It's to honor Him. Get to your marks. Get set. Good. Take you out of yourself a bit. The Prince of Wales would like to meet you. No, sir. Wouldn't be right. Little. He is your future. Lindsay makes way for Little. Before you, gentlemen. Lord Birkenhead has advised us as to your attitude towards your participation in the 100 meters heats, Little. Or would your non-participation be more accurate? It would, sir, yes. We were also consulted as to the correct manner in which to approach the French. Something we just can't allow to happen. There is a drop in the bucket. He giveth power to the faint, and to them that have no strength, He increaseth might. Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. The final 400 meters. Taylor, États-Unis, numéro 278. Good luck. United States. Don't expect I'll see you till after the race. What's the deal with this guy, Little? Coach, your problem? No problem. He's a flyer. He's had 2 races today already. He'll die. Just swing along, you guys, and wait. After 300 meters, rigor mortis sets in. You'll pull him in on a rope. Johnson,
Canada, number 400. Good luck, Taylor. Watch out for Little. Coach says no problem. He's got something to prove, something personal. Something guys like Coach will never understand in a million years. It says in the old book, he that honors me, I will honor. Good luck, Jackson Schultz. So where does the power come from to see the race to its end? From within. Jenna, I believe God made me for a purpose. But He also made me fast. And when I run, I feel His pleasure. 이제 불후의 전사라는 영화인데 아마 토론토 주사랑교회 앞에는 또 20세기 폭스사 영화 나올 때 그걸 옮겨가지고 토론토 주사랑교 이렇게 영어로 써 있었어요. 뭐 영상팀에서 따로 이렇게 이 교회에서 이 영상을 많이 만들더라고요. 우리 같이 합니다. 믿음의 경주. 이게 이제 100m, 400m 내용 나왔는데 말씀드린 것처럼 이제 우리가 좀 긴 경기인 마라톤 좀 생각해 보면 되겠습니다. 믿음의 경주이기 때문에 제일 필요한 게 믿음입니다. 믿음. 그렇죠? 믿음. 그래서 우리가 늘 기도 제목이기도 합니다만은 이 믿음을 잘 세워가야 되고 또 우리 주님 보실 때도 이 믿음이 괜찮구나. 주님, 제가 주님 믿습니다. 주님도 저를 믿으시죠? 내가 너를 어떻게 믿냐? 이럴 수도 있잖아요. 그죠? 우리가 친구끼리도, 가족끼리도 저 사람은 믿을 수가 없어. 겉으로요. 내가 못 믿어. 그럼 믿지. 믿어. 그래서 속으로는 내가 너를 어떻게 믿어? 그럴 수 있잖아요. 그죠? 그러니까 끊임없이 우리 신앙생활의 모든 과정이 믿음을 온전케 하는 그런 과정이다 볼 수가 있겠습니다. 그래서 우리가 믿음의 경주에 있어서 제일 필요한 것이 믿음인데 우선은 우리가 히브리서에 나와 있는 대로 앞서 11장 6절을 한번 보시죠. 11장 6절.
우리 같이 한번 봉독합니다. 시작. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아간 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시심을 믿어야 할지니라. 아멘. 우리 같이 한번 합니다. 하나님 살아계십니다. 하나님 또 상 주시는 분이다 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 오늘도 신앙 고백 드렸습니다. 하나님 살아계시다는 이 전체 바탕을 깔고 내가 믿는 하나님 참 전능하신 분이다. 하신 일이 굉장히 많으신데 온 우주 만물을 창조하셨다. 우리가 이제 뭐 자주는 안 듣지만은 우리가 태양계에 있는데 이 태양계는 비교한 수많은 우주공 아직도 발견하지 못한 태양계를 뭐 엄청나게 많이 모두는 그런 우주. 그래서 이제 그런 별들을 보게 되면 하나님의 오묘하신 창조의 능력들. 이번에 이제 하와이에 다녀온 뭐 팀들이 밤에 산에 가서 눈 내리는 것처럼 별이 있는 걸 봤다는 겁니다. 그 제가 이제 논산에 왔을 때 제일 먼저 첫 번째가 저녁이 깜깜하다. 그리고 하늘이 별이 보인다. 이 두 가지였어요. 지금은 이제 불이 많이 밝아졌어요. 불이 밝아졌다는 것은 밤중에 다니는 사람이 많다는 겁니다. 밝아질수록 보면 뭐 죄는 많이 지을 거예요. 어두워지를 짓는 게 아니라 밤중에 24시간 우리들도 보면 대개 다 좀 전날 자고 전날 일어나고 되게 그러시죠? 잠은 전날 자고 다음날 일어나야 되는데 그게 잘 안 돼요. 그래서 밤이 밤새 환해요. 별도 좀 적게 보여요. 그렇죠? 많이 논산 공기, 지금도 서울 사람 오시게 되면 우리 동네 이쪽에 되면 아주 공기가 좋다 그럽니다. 그죠? 그런데 아직도 도시보다는 낫지만은 많이 탁해졌어요. 탁해졌죠. 그죠? 그리고 우리가 이제 때로는 수목원 같은 데 가게 되면 좀 공기 좀 신선함을 볼 수가 있잖아요. 하여튼 이런 온 우주 만물을 지으셨다. 그분이 우리가 잡니다. 아버지 하나님. 우리 오늘 신앙 고백 드렸다고요. 살아계시다. 천지를 지으신 전능하신 분이 살아계신 하나님이고 그분이 우리 아버지다. 우리 모두의 아버지시다. 그래서 이제 그 믿음을 가져야 되는 건데 제가 이제 간간히 어찌 보면 또 자주 그랬던 것 같아요. 이제 사도행전을 가지고 혼자 이제 기도하고 묵상할 때 많이 있는데 그냥 질문을 하는 거예요. 이 방금 나를 믿는다 그랬는데 진짜 믿냐? 참 대답 드리는 말씀이 참 그래요. 그래서 제가 어중간한 답을 하나 낸 것이 안 믿는 건 아닌데 여러분도 그러시죠? 믿으시잖아요. 또 보면 믿는 것도 아닌 것 같은 이런 어중간한 그런 행변이에요. 이제 우리 다 믿음의 사람들이잖아요. 그래서 이 경주는 믿음의 경주인데 이 믿음을 계속 다듬어가서 오늘 에릭 리더라는 분은 믿음이 있는 사람이잖아요. 그죠? 믿음이 있기 때문에 믿음을 지키잖아요. 그죠? 그래서 추위를 지키는 그런 부분 봤어요. 제가 이제 영국 올림픽위원회 직원이라 그러면 막 씩씩댔을 것 같아요. 나도 교회를 다니지만 말이지 앞뒤를 꽉 맥혀가 말이지 국가대표 선수가 돼가지고 우리가 정한 일정도 아닌데 말이지 올림픽 일정인데 휴일이라도 그렇지만 나와야지 말이지 뭐 아니면 뭐 새벽기도 다녀오든지 끝나고 가든지 말이지 뭐 주일을 경기를 못해 앞뒤가 꽉 맥혀가지고 말이지 에이 에릭 같은 이라고 이렇게 했겠네 싶어요. 진짜 그럴 것 같아. 그러잖아요. 이렇게 앞뒤가 꼭 맥혀가지고 꼭 이렇게 신앙생활 해야 돼? 그런데 이제 이건 믿음의 경주를 잘했다고 이제 영화도 만들고 아마 80년대 초반인데 그때 저 영화는 보지는 못했었어요. 정말 하나님은 이런 걸 원하시겠죠. 그죠? 그래서 믿음이 참 잘해야 되는데 예수님 살아계실 때 제자들 보고 믿음이 참 좋구나, 크구나 아무 칭찬을 안 하셨어요. 또 복음서 내보게 되면 이방인 백부장, 그래서 우리가 이제 그 부장님 백부장이 아니고 성경서에 나와 있는 100명을 거느린 장군, 장교 백부장인데 그 백부장 목사님 오셨대요. 우리 두날개 선교에 보내는 블라디보스토크에 계시는 선교사님이 이제 아직 목사안수 안 받았는데 그분이 이제 또 뭐 천믿음 이렇게 연락이 오다가 그분은 천부장 이렇게 바꿨더라고요. 그 천부장 전도사님, 선교사님. 그죠?
이 믿음 말, 그죠? 그리고 저 가나안 여인, 수로보니게 여인, 딸아이가 귀신 들려서 이렇게 주님 찾아 해결받았. 여자야, 내 믿음이 그 두 사람 말고는 칭찬받은 게 없어요. 그러니까 정말 우리 주님 모실 때 믿음이 됐구나. 이게 참 어려운 과제예요. 그죠? 저도 우리 성도님 모두 오늘 예배를 드립니다만은 하나님 살아계신 믿기 까닭에 아버지시기 때문에 그분 사랑을 알기 때문에 예배드리는 게 틀림없어요. 그러나 오늘 살아가면서 주님께서 네가 날 믿냐? 네가 날 사랑하냐? 정말 날 믿냐? 그럴 때 저도 생각해 보면 아멘! 뭐 이렇게 하기가 좀 이렇게 좀 민망한, 제가 안 믿는 건 아니에요. 안 믿는 건 아닌데. 그래서 이 믿음이 잘해야 되는 이런 부분들 우리가 잡니다. 믿음의 경주 생각해야 되는 겁니다. 평생을 우리가 믿음을 잘 세워가면서 주님 오실 때 그 믿음이 참 내 마음에 든다. 참 믿음이 크구나. 이런 칭찬받기를 소원해야 되겠죠. 우리 1절에 이름으로 그랬는데 앞서 이제 11장의 내용이겠죠. 11장의 내용. 믿음의 사람들 이야기가 쭉 나와 있어요. 이름 없는 사람 이야기 뒷부분이 또 나와 있어요. 그래서 정리를 한다면 믿음으로 살아가고 믿음의 경주를 하는 삶이 너무너무 가치 있다? 충분하지 않냐? 어떻게 생각하냐? 이 뜻이 이름으로 여기에 달려 있어요. 왜냐하면 히브리서인데 히브리인, 유대인, 이스라엘 사람 그들 가운데 우리 대부분 유대인이 예수 안 믿었잖아요. 예수 당시에. 그 외에도 그렇고, 그죠? 복음을 전하는데 이방인들 믿으니까 그까지도 시기를 해서 이 예수 믿으면 안 된다고 그렇게 했던 게 유대인들이잖아요. 그들 가운데 믿는 유대인들이 있었어요. 지금도 이제 이스라엘 사람으로 믿는 유대인들이 있죠. 그래서 메시아를 기다리는 유대인이 그래서 예수를 구주로 믿는 유대인 그렇게 이제 부르기도 합니다. 참 어려워요. 지금도 아주 강한 유대교 신자들은, 강성 신자들은, 열혈 신자들은 옛날에 열심 나오는 있던 것처럼 테러도 강하고 그러는 거예요. 왜 예수 믿냐고 말이죠. 테러를 갖고 그러는 거예요. 지금은 그런 소식이 많지 않지만은 한 30년, 40년 전에 남아메리카나 그 쪽에는 가톨릭이 굉장히 강합니다. 그래서 개신교 선교사들이 테러를 많이 당했어요. 같은 하나님을 아버지로 믿는데 같이 예수님 이야기하는데 그런 어려움들이 있었어요. 그러니까 이들이 어려우니까 예수 그만 믿어야 되겠다 이 마음이 들기 때문에 그들에게 이 말씀을 보내어서 격려하고 믿음을 잘 지키도록 당부하는 말씀들입니다. 그리고 나딕은 구약 이야기, 성전 이야기, 대제사장, 제사장 이야기, 그리고 또 제물 이야기, 제사 이야기 이런 걸 통해서 예수님은 정말 비교도 할 수 없는 하나님 아들로 모세와도 비교할 수도 없고 큰 대제사장 비교할 수 없는 정말 크도 큰 대제사장이시다. 예수를 믿고 살아가기 때문에 우리가 흔들리지 말아야 된다. 그러면서 11장을 쭉 말씀하면서 하나님을 믿고 살았던 사람들 되게 보게 되면 우리가 보게 되면 승리했는데 고생들을 많이 한번 이야기 쭉 나와 있어요. 다들 어려워요. 잘 살고 있는데 고향 떠나라 뭐 그런 분도 있고 그죠? 정말 이렇게 정말 살 수 있을까? 이름 없는 많은 분들 여기 나와 있어요. 말씀하는 겁니다. 지금 여러분 어렵죠? 이 편지를 처음 받았던 분들에게 어렵죠. 이렇게 믿음의 사람 살았거든요. 이 믿음을 가지고 사는 게 얼마나 가치 있는 줄 여러분 이제 이해되잖아요. 그런 말씀합니다. 그리고 뒤에 이제 마무리해서 조금 더 결론 부분으로 이들을 격려하고 고면하는 내용이 나와 있는데 우리가 예수를 믿고 살아가는데 주님의 삶을 생각해야 될 때에 우리가 잘 따라가야 되지 않겠습니까? 마지막까지 이 경기를 잘 해야 되지 않겠습니까? 당부하면서 오늘 일단 이 경기를 잘하기 위해서 우리 필요한 부분들 모든 무거운 것 해결해야 됩니다. 벗어버려야 됩니다. 원래 이제 우리 그리스 말로 성경 속에 무겁다 이 말은 채용 용어라 그래요. 전문 용어인데 우리 사람이 육상 선수들 뭐 마라톤 선수들 대부분 아주 날씬하잖아요. 그죠? 군살이 거의 없잖아요. 그죠? 그래서 필요 없이 경기를 하는 어려운 살이 많이 붙은 이게 무거운 거. 그걸 다 떼내야 됩니다. 칼로 잘라낼 수가 없고 잘 운동을 준비를 해서 경기 전에 좋은 몸을 만들어야 돼요. 대부분 모든 경기가 다 마찬가지잖아요. 그죠? 그래서 프로 선수들이 또 이 대가를 받지만은 이걸 위해서 자기 몸 관리를 굉장히
돈도 많이 든다는 거죠. 그러니까 이게 무거운 것, 일 해놓고 바깥에 보게 되면 우리가 잡니다. 거리 끼는 것. 그래 설명했죠. 그죠? 그러니까 우리가 신앙에 좀 이렇게 적용하게 될 때는 거리 끼는 것, 이렇게 생각하면 더 좋을 것 같아요. 그러니까 좋은 선수 되기 위해서 좋은 체력을 만들고 몸을 만들게 되는데 군사들을 다 없애라. 이런 걸 제거하라. 이런 말씀입니다. 그래야 좋은 선수로 끝까지 경기를 잘 감당할 수가 있다. 그러니까 거리 끼는 것, 좀 어찌 말하면 좀 허용된 그런 부분인데 저 사람 아담 하와가 시험당하고 예수님도 시험을 받았던 사탄의 시험하는 것이 소유에 대한 문제입니다. 먹음직하고 배고프면 채워줘야 되잖아요. 그렇죠? 또 더 많이 먹고 싶은 마음도 있잖아요. 보암직도 하고 보는 대로 생기는 또 욕구들입니다. 그죠? 그건 좀 어찌 보면 우리가 큰 권력에 대한 부분입니다. 또 자랑거리 만드는 이런 부분들. 그죠? 이 세상 자랑거리다. 우리가 명예는 참 좋은데 명예에 대한 욕심이 생기면 다 문제가 생기게 되는 거죠. 그죠? 이게 거리 끼는 겁니다. 예수님께서 우리가 씨 뿌리는 비유 말씀하실 때 밭 이야기, 마음밭 이야기 하게 되는데 이 길가밭, 돌이 많은 흙이 얇은 돌밭, 그 다음에 가시덤불, 가시떨기 많은 잡초가 많은 밭 이야기가 나와 있잖아요. 그죠? 그걸 설명하실 때 씨를 뿌려놓고 자라는데 꽃이 폈는데 뭐 열매가 안 되는 거예요. 그러니까 이런 잡초들의 기운이 다 뺏겨가지고 늘 고만고만하게 고비를 못 넘기고 늘 보면 세월은 지나는데 고린도교식으로 얘기하면 어린아이처럼 살아가는 이런 삶을 살아가는 거예요. 그걸 이야기할 때에 그 일락그랬어요. 한자말로 일락그랬는데 좀 더 편안한 것, 또 어떤 마음이나 욕구들, 쾌락을 따라 욕심을 따라 살아가는 것. 그리고 또 하나 뭐라 그랬죠? 재물로 말하면 이익들, 재리의 재물을 잘 해서 그게 이득을 많이 남기는 유혹들. 우리가 이제 대한민국은 독립 해방 이후에 자본주의 구조 안에 살아가고 있고, 자본주의 구조가 공산주의에도 많이 사회주의 넘어가서 그냥 지배를 하고 있습니다. 그죠? 시장 경제들이 바로 막지만은 막을 수도 없어요. 그러잖아요. 그래서 우리가 살아가면서 끊임없이 뭔가 이득을 많이 남겨야 되는, 이득을 남겨야 되잖아요. 그죠? 그런데 여기에 대해서 욕심이 생길 수 있는 겁니다. 그리고 법을 정할 수 없겠지만 성경 말씀에도 나이가 50대면 집은 몇 평짜리, 그리고 현금은 얼마, 그런 게 나와 있으면 참 편할 것 같은데 그런 거 없잖아요. 그죠? 그리고 그게 맞춰 좀 살면 될 텐데 이제 나이 70대면 돈이 덜 드니까 병원 값 정도 하고 얼마면 필요하면 된다. 있으면 좋은데 그런 게 없어요. 그래서 우리가 다들 진리를 이야기하는데 또 안 좋은 진리지만은 욕심이 끝이 없다. 그런 이야기 하잖아요. 그죠? 이게 그리 끼는 거예요. 그래서 더 많이 이득을 남기고 싶은, 더 많이 차지하고 싶은 소유에 대한, 또 명예에 대한 이런 욕심들 있어야 우리 살 수 있잖아요. 채워져야 되잖아요. 그리고 권력을 마음대로 휘두르고 싶은, 내 마음대로 하고 싶은 그런 욕구들 말이죠. 그래서 돈이 좀 되면 이름 내고 싶다 그래요. 우리가 돈이 많이 없으니까 그렇지. 그러면 그거 멈추지 않고 힘도 한번 잡고 싶대요. 그래서 이제 정치판에 들어오는 거예요. 모두가 다 그런 건 아니지만은 그런 요소가 많다는 거예요. 권력을 잡으면 권력은 아들하고도 안 나눈다 그러잖아요. 그죠? 형제는 더더욱 나눌 수 없고. 우리가 또 우리 역사에 보게 되면 뭐 형이 동생 죽이고 동생이 형 죽이고 뭐 아버지가 자식 죽이고 뭐 이런 일이 많이 있잖아요. 그런 욕구들이 우리 모든 인생들이 원래부터 다 잠재되어 있다는 건 이게 무거운 거라는 거예요. 그죠? 군살이라는 거죠. 다 버려야 된다는 겁니다. 이걸 버려야 경기를 잘 해갈 수 있다는 겁니다. 저는 이제 제주 열방대학교도 안 가보고, 이제 뭐 하바이 코나 열방대학교도 안 가봤습니다만은 아마 다녀오신 분들이 그런 마음이 들 겁니다. 대개 교육 코스들이 한 6개월 정도고, 또 대부분 다 많은 훈련 코스가 한 2개월은 현재 나가서 전도하는 그런 코스들로, 아닌 과정도 있지만 대부분 과정이 그렇게 짜여져 있어요. 미국이나 호주나 뭐 대한민국이나 세계로 같이 하는 이 열방대에 소속된 단체들이 그래요. 어떻게 저분들은 한 6개월 정도 돈도 들 거 아니에요. 그 한 분도 안 도와줘요.
자기 필요를 다 채워야 돼. 우리 심야한 목사님 자기 돈으로 다 하는 거예요. 그래서 우리가 후원을 하는 거예요. 거기에서 한 푼도 수고했다고 돈 주는 거 없어요. 다 선교사적인 마음을 가지고 훈련받으러 가고 또 그 훈련도 지키고 그러는 거예요. 어떻게 다 버리고 여기에 왔을까? 6개월 돈 벌면 돈량이 꽤나 많잖아요. 그러잖아요. 어떻게 주님 뜻을 따르고 배우기 위해서 믿음을 잘 세우기 위해 여기 왔을까? 그런 아마 생각이 저는 안 가봤지만 들고 그런 생각이 많이 드셨을 거예요. 정말 무거운 것을 버리는 훈련하는 거예요. 거리끼는 것을 버릴 수 있는 훈련을 해볼 수 있도록 그런 기회를 삼는 거예요. 그래서 이걸 무거운 것, 거리끼는 것 벗어야 우리가 몸으로 보게 되면 저처럼 배가 나오면 안 되고 저도 좀 나왔거든요. 뭐 제 나이 또래 다 비슷해요. 안 그런 사람도 있지만 이거 가지고 마라톤 못 한다는 거죠. 그죠? 가끔 급해서 좀 한 10m 달리다 보면 이러다가 졸도할 수도 있어요. 또 사망할 수도 있고 그러세요. 축구하다가 돌아가신 뭐 연예인들 많이 계시잖아요. 그죠? 아무도 몰랐는데 몸이 그게 안 되는 거예요. 그래서 좋은 몸을 만드는 묵은 걸 벗어버려야 된다. 두 번째는 죄를 없애야 된다. 죄를 벗어야 된다. 죄는 우리를 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 죄를 지으면 벌 받잖아요. 우리 이제 성경에 나와 있는 보게 되면 착고라는 양이 나와 있는데 쇳덩어리를 발에다가 묶어가지고 그죠? 쇠사슬 해가지고 보폭을 제대로 못하도록 쭉쭉 이렇게 잘 못 걷도록 만들어 놓잖아요. 죄를 지으면 부자유한 얽어매는 거예요. 우리 속사람 영혼을 망가뜨리는. 그러니까 우리가 날마다 씻는 게 좋죠. 그죠? 날마다 우리가 시간표 짜서 뭐 죄를 짓는 건 아닙니다만은 우리 나가게 되면 요즘은 집에 들어가면 손 씻었어요? 예, 방금 씻었습니다. 자꾸 우리 서로가 체크를 하는 거예요. 손 씻었어요? 손 씻었어요? 손 씻었어요? 또 애 보러 가려고 그러면 손 씻고 가야죠. 손 씻었어요? 열심히 애를 쓰는데 그죠? 씻어야 되잖아요. 날마다 씻는 사람이 깨끗하게 해요. 일주일에 한 번 씻는 사람이 깨끗하게 해요. 물어볼 것도 없잖아요. 그죠? 너무 많이 씻어 그러니까 손등이 거칠거칠한 것 같아요. 뭘 안 바르거든요. 씻고 난 뒤에는 매끄러운 걸 바르시길 바랍니다. 뭐, 별로 이제 낡아서 뭐, 쓸모는 많이 없지만, 그래도 그렇잖아요. 이제 이렇게, 그죠? 씻어야 되는데, 씻으면 훨씬 맑죠? 깨끗하면 잘 비치죠? 안 씻어 놓으면 잘 안 비쳐가지고, 안 보이니까 아무렇게나 살아가는 거죠. 제가 이제 강사님, 이제 장로님 대접하실 때 식사를 같이 했는데, 이게 안 보여요. 묻는 게 안 보여요. 그럼 왜 묻었을까? 물로 닦기도 하고 그러는데, 그러니까 그러더라고요. 자연적인 현상입니다. 그러더라고요. 이제, 이게 좀 닦고 다니면 안 보이냐고. 이게 어떻게 보여요? 그걸 봐야 보이죠. 그럼 내가 이제, 이 그런 거예요. 그죠? 깨끗해야, 거울이 있어야 보이는 거예요. 그죠? 그러니까 죄는 다 없어져야 이 경주를 잘, 우리 얽어매기 때문에 그래야만이 자유스럽게 경주를 할 수가 있다. 그러면 1절에 우리가 잡니다. 인내해야 합니다. 당연히 그러겠죠. 그죠? 인내해야 참지 못하면 경주자가 될 수가 없죠. 오늘 본문을 통해 보게 되면. 그래서 많은 어려움이 있지만은 마지막까지 경진해 나가기 위해서 어려움이 닥쳐올지라도 잘 견디는 이 부분. 우리 3절에 보게 되면 우리 같이 합니다. 피곤합니다. 낙심합니다. 경주할 때 그런 일이 생긴다는 겁니다. 마라톤 될 때에 경험한 분도 계실 거예요. 저는 이제 마라톤 42km는 아니고요. 그냥 동네 마라톤, 고등학교 때 한 번 개교 기념일 때, 또 대학교 때 한 2번 개교 기념일 때 다들 중도에 포기를 했었어요. 포기를 했는데 뭐 준비를 한 일이 별로 없어요. 뭐 그냥 어린 기분으로 나섰는데 그것도 마음 잘 안 되더라고요. 잘 안 되더라고요. 되게 이제 42.19km를 달리는데 한 11km 지나 15km 사이 가운데 첫 번으로 고비가 딱 좋은답니다. 굉장히 피곤하답니다. 늘 훈련하지만은 피곤하다 그럽니다. 그 고비를 넘기면 한 30km까지는 쭉쭉쭉쭉 뭐 속도에 좀 차이 있을 뿐이지 잘 진행한답니다. 30km 넘게 되면 아주 유명한 선수도 마찬가지랍니다. 마음이 흔들린답니다. 그때는 관둘까 생각이 든답니다. 괜히 국가대표가 돼서 이 생고생을 내가 왜 하는지 모르겠다. 4년 동안이나 고생을 왜 하는지 모르겠다. 뭐 이런 생각도 든다는 겁니다. 금메달 따고 나도 그런 생각이 또 든다는 겁니다. 그만둘까?
정말 나머지 부분, 뭐 힘이 남아도는 뭐 케냐나 저 아프리카 줄 수도 있지만은 대개다가 이만큼 하면 그만두면 좋겠다. 우리 신앙생활에도 마찬가지죠. 피곤할 때 있으시잖아요. 우리 저는 단어 자체를 피곤하다 소리를 안 하려고 애를 많이 했어요. 자꾸 말에 사로잡히기 때문에. 그죠? 그래서 또, 뭐 문제가 많다. 이런 말도 잘 안 하려고 애를 많이 해요. 단어 자체를 그냥 입에 안 올리려고. 그죠? 정말 힘들 때 계시잖아요. 우리가 이제 교회 탐방 다녀와서 많은 분들이, 맞다, 피곤하고 그래서 막 그냥 속이 콱콱 뭐 찌르는 것처럼 이런 마음이 들었어요. 피곤할 수 있죠, 당연히. 경주를 하기 때문에. 그죠? 하다가 마음도 흔들리고 낙심하게 되는 겁니다. 내가 돈을 받는 것도 아니고, 그저 하나님 은혜 때문에 열심히 하는데, 왜 나를 두고 말이 많아? 응? 그냥 말해도 안 나오면 좋을 건데, 이런 생각도 들고, 목사님은 또 왜 그런지 모르겠어. 당신 내게 월급을 주나 뭘 하냐 말이야. 응? 왜 이렇게 그냥 괜히, 응? 눈초리를 이상하게 쳐다보고, 그런 일이 없는데, 그래, 생각이 들 수도 있겠죠. 그죠? 그 역가족들한테 내가 다시는 하나 봐라. 내가 기도하고 내가 이사 갈 거야. 서울로 가면 더 피곤합니다, 여러분. 내가 생일이 있는 것도 아닌데, 이런 마음이 들 때도 있는 거예요, 신앙생활 하시다 보면. 그죠? 그래서, 리더가 싫어요. 이전에는 이제, 그런데 지금은 좀 안 들려서 그런지 그런 거예요. 전사님 알아세요. 하여튼, 이번에 말씀드려가지고, 저를 이렇게 정리를 안 하면 내 교회 나오는가 봐요. 그분이 계속 나와요. 전사님들이 십자를 지시는 거예요. 하여튼, 하기만 해봐! 그리고 전사님한테 계속 그러는 거예요. 제가, 집사님, 권사님 잘하셔요. 예, 대답 안 하는데, 전사님도 다 좋아서. 구역을 이렇게 해달라. 절대로 맡기지 말아달라. 피곤하시니까. 그죠? 근데 이 부분이 조금 전에 하와이 이야기했고, 우리가 제주도 이야기 했습니다만은, 피곤해서 오는 분도 계시겠죠. 어떻게 하면 주님을 더 잘 섬길까? 6개월이라는 부분은 적은 시간도 아닙니다. 제 정도도 많이 듭니다. 그런데, 그래, 오는 사람도 있다. 그죠? 그래야만이 인내할 힘이 생기게 되는데, 되게 마지막 고비를 다 넘겨서 이제 꼬린 지점에 들어간다는 거예요. 그래서, 우리 달리기, 마라톤 한다 그럴 때에 무거운 것, 거리낀 것 없애야 된다. 좋은 이 체력, 몸을 갖춰야 된다. 그리고 우리 신앙생활을 보게 되면 죄를 버려야 된다. 죄 때문에 우리가 자꾸 막혀서 뭐 일을 할 수가 없다. 실제로 우리가 자꾸 큰 일들 경험할 수 있을 것입니다. 매년 기운실, 기독교 윤리실천협의회인가 거기서 매년 조사를 해요. 이제 요즘 뭐 여러 가지 조사들이 통계가 나오는데 좀 뭐 믿지 못할 통계도 있겠지만은 뭐 기운실이라는 거는 또 대상을 잘 정하겠죠. 갈수록 성적이 안 좋아지면 무슨 성적이냐 그러면 교회와 교회 지도자들을 여러분 신뢰합니까? 그러니까 한국 조사를 했는데 지금 또 많이 올라갔어요. 한 60% 중간, 64, 5% 정도가 우리 신뢰하지 않습니다. 그러는 거죠. 다들 우리 죄 때문에 그런 거죠. 죄에 얽매이고 거리끼는 것을 또 버리는 게 아니라 가지고 있고 이렇게 살기 때문에 집에 가서나 직장 가서 학교 가서나 사회생활할 때 전혀 예수 믿는 모습이 드러나 보이지 않는 거예요. 그래서 뭐 목사님이나 장로님들이나 안 믿습니다. 신뢰하지 않습니다. 그리고 신자들 신뢰하지 않습니다. 왜냐하면 다르게 살아야 되는데 다르게 살지 않으니까 그런 결과치가 나왔다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 우리 교회 문제는 아니다. 그게 아니고 다 우리 교회입니다. 그러지 않습니까? 모든 그리스도인에 대한 문제인 것입니다. 그래서 우리가 이런 부분에 준비를 잘해서 다 벗어버리고 마지막까지 꼬린 지점까지 가야 되기 때문에 인내하는 삶을 살아야 되는데 그럼에도 불구하고 지금 이 편지를 받는 성도들처럼 힘들죠. 이때에 우리의 구름같이 둘러싼 허다한 정인들 내용이 나와야 해요. 11장에 이런 분들이 정인들입니다. 이 정인들이 우리를 응원하는 것이죠. 오늘도 우리 같이 보면서 서로 응원을 하고 있겠죠. 먼저 믿었던 하늘나라 가진 우리 선배들이 우리를 응원하고 계시겠죠.
우리가 지날 때도 다 그 고비를 넘겼어요. 힘내서. 수많은 정인들이 일어나고 지금 주저앉으면 안 된다고, 낙심하면 안 된다고, 힘을 내라고 이렇게 계속 우리를 격려해 주시는 거죠. 그래서 성경을 보면서 우리가 이런 도움을 힘입는 거죠. 그죠? 어려운데 보니까 나만 아니구나. 그걸 우리가 배우게 되는 거죠. 우리가 베드로전서 새벽에 5장까지 봤는데 그런 내용이 많이 나와 있었잖아요. 그죠? 그리고 성경이 말씀하고 있습니다. 우리 2절 말씀 한번 더 같이 봉독합니다. 시작. 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 아멘. 우리 같이 합니다. 예수님을 바라보십시다. 예수님을 바라보십시다. 이제 우리가 주님의 은혜 사랑을 생각하게 될 때에 2차 세계대전이 끝나고 난 뒤에 이 폴란드에 그 아우슈비츠 수용소가 있다 그러잖아요. 그죠? 깨서시에 사람 많이 죽이고 수많은 유대인 600만이 죽었다 그러는데 그 이제 처음에 개방을 했을 때 벽면에 거기 가보면 되게 그렇답니다. 야, 사람이 무섭다. 이렇게도 되어지는구나. 그래서 독일 사람들은 그들 선조들의 잘못을 두고 인간이 이렇게도 악할 수가 있겠구나. 독일은 종교육이 일어났던 나라고 교회도 많이 있었지만은 많은 교회가 아무 말도 못하고 히틀러 시대 때 그 세계를 어지럽게 만들기는 했었다고요. 거기 보면 우리 304장 그것이 하나님 사랑 3절 내용인데 이제 원저자가 누군지 모르죠. 그 기술하죠. 바다를 잉커 먹물로 삼고 하늘을 이렇게 종이로 삼아가지고 온 세상 산천 초목의 많은 것을 붓대로 도구로 삼고 그러니까 무뎌지면 또 편을 바꾸고 하지 않겠어요. 네, 하나님 아버지의 사랑을 다 기록할 수 없다. 누군가가 이제 가사를 지었으신 분이 그런 내용도 같이 옮겨서 이렇게 304장에 이렇게 모두어서 가사를 기록했죠. 그 엄청난 고난 가운데도 우리가 잡니다. 하나님 아버지의 사랑. 그걸 바라보면서 악마하면서 견디는 거예요. 돌아가셨겠죠. 그죠? 깨서로 돌아가셨든지 죽으셨겠죠. 우리가 예수 그리스도를 바라보게 될 때에 주님이 행하신 일을 바라보면 우리가 도전도 받고 지혜도 얻고 주님께서 승리하신 내용을 우리가 알 수 있다는 거예요. 그래서 앞서에 예수님 이야기로 계속 비유를 하면서 이 귀하신 예수님 여러분 그래도 떠나야 되겠습니까? 이 말씀하시면서 11장에 많은 증인들 이야기해 주시면서 우리가 지금도 우리 믿음을 주시는 믿음의 길을 열어놓으신 주님 창시자이시고 우리를 온전케 하시는 참 귀한 믿음으로 세워주시는 예수님을 바라보면 우리 이길 수가 있거든요. 이런 말씀을 하고 계신 거죠. 우리 이사야서에 보게 되면 40장에 이제 피곤하다 그런 내용이 나와 있어요. 너는 알지 못하였느냐? 40장 28절에 너는 듣지 못하였느냐? 영원하신 하나님 여호와 땅까지 창조하신 이는 우리가 잡니다. 피곤하지 않으시며 곤비하지 않으시며 명칠이 한이 없으시며 그래서 29절 피곤한 자에게는 능력 주시고 무능한 자에게는 우리가 잡니다. 힘을 다하시나니 그런 말씀이 있어요. 소년이라도 피곤하고 곤비하고 장정이라도 대단한 체력이 넘어지고 장정이 쓰러지지만은 그러나 31절에 우리가 잘 아는 말씀이죠. 우리가 잡니다. 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 소구에 날개침 올라가는 이야기였어요. 그래서 다름질하고 올라가고 날아도 피곤하지 않다, 곤비치 않다 이 말씀을 주셨어요. 그래서 이런 말씀을 생각하면서 우리가 잡니다. 예수 그리스도를 바라보십시다. 그때 우리를 온전케 하셔서 인내도 하게 만드시고 소망을 간직하고 하나님 보좌 우편에 계신 영광스러운 주님을 바라보면서 잘 감당케 하셔서 우리가 어려운 가운데도 감사하는 힘이 생겨나게 되는데 주님 말씀하셨어요. 너희가 세상에 환난을 당하나 아직 주님 십자가 못 받기 전에 마지막 설교하실 때 그런 말씀하셨어요. 환난 당한다. 그러나 주님 말씀하셨습니다. 같이 합니다. 담대하라. 내가 세상을 이겨놓으라. 세상 이겼다고 말씀하셨어요. 그리고 마지막에 승진하실 때 끝날까지 내가 함께할게 이렇게 말씀해 주셨어요. 오늘 그리스도 예수 바라보게 될 때에 힘을 얻고 피곤하고 낙심을 이겨내고 끝까지 주님처럼 인내할 힘이 우리 주님께로부터 우리에게 주어지거든요. 그죠? 그래서 이런 부분에 우리가 열매를 맺고 마지막까지 믿음의 경주를 잘 감당하는데 이제
뭐 기회 닿는 대로 또 소감문을 좀 나누겠습니다만은 우리가 가보지는 않았지만은 제주도에나 또 고나나 세 각지에 있는 열방대학교 훈련의 장소들에 가보게 되면 정말 내가 믿음의 경주를 더 잘해야 될 텐데 이런 소원을 가지고 자기 삶의 한 6개월, 반년을 투자를 해서 시간도 물질 투자를 해서 주님을 더 깊이 알기를 소원하는 이런 분들이 계시잖아요. 오늘 뭐 저보다 연세대 부모님도 많이 계시고 저보다 나이가 좀 적은 분도 계신데 우리 인생이 얼마나 살았든 길지 않다고 그러잖아요. 시간이나 가진 뭐 능력들이나 영향력들이나 재물들이나 잘 이렇게 우리가 액기스를 만들어서 우리 자신이 길지 않은 삶에 우리 주님 모시게 될 때 참 잘한다, 참 착하구나, 충성됐구나 이런 경주를 살아가야 되겠다 생각이 듭니다. 다들 똑같이 바울처럼 살 수 없지만은 바울이 내가 예수님 보면 여러분 나를 본받으세요. 고린도 신자들에게 아직도 어린아이 신자가 그들이 말씀 주셨는데 본받아야 되겠죠. 그죠? 예수님 알고 난 뒤에 내가 지금 모든 것, 그분은 장점이 많아요. 공부도 많아요. 지식도 참 많으시고. 그죠? 그리고 열정도 있으시고, 또 집안도 참 좋고, 재정의 능력도 참 많고, 이 모든 것을 예수님 알고 난 뒤에 다들 배설물처럼 여겼다, 쓰레기처럼 내버렸다, 이 말씀 하셨어요. 저희들이 그런 삶을 생각하면서 이 믿음의 경주를 다시 한번 생각해야 됩니다. 우리가 아까지 천사 기도의 제목 가운데 주의를 주일로 지키고 하나님 앞에 물질 생활도 모든 생활도 온전히 잘 감당하는 삶을 살아가십시다 말씀드렸는데 주님 약속을 부여잡고 기도하시는 가운데 우리 믿음의 경주가 더 힘있게 잘 달려가고 우리 같이 한번 합니다. 함께 달려가겠습니다. 우리 서로 인사하겠습니다. 제가 도와드리겠습니다. 같이 있는 것이 도와주시는 거예요. 그렇죠? 그래서 우리 같이 능력받아서 믿음의 경주를 잘 달려가는 저와 우리 논산성결교회 온 가족 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 우리 기도드리겠습니다. 아버지 하나님, 저희들을 부르시고 구원 주시고 하나님 자녀 삼아 주셨는데 앞서가셨던 많은 하나님 사람들처럼 끊임없이 저희들도 달리고 또 달리는 믿음의 경주자로 승리하도록 도와주시옵소서. 성령님 도와주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.